Hello, good morning, 10th standard. So, I've started the unit 5, and in that, the concert lesson, which is written by Shanta Rameshwar Rao. So, hope you have understood the first part there. So, we have spoken about Smitha and Anant there, who are there also. I've introduced there. So, what we have finished in the first part, let us recall a little bit. So here Smitha has read a newspaper and she has got information that Ravi Shankar, that is Pandit Ravi Shankar, is coming to Shanmugananda Auditorium for a concert there. So by reading that loudly, brother also heard the information, as he was a very much fan of Pandit Ravi Shankar ji there. So but Anant was patient there, he was suffering from cancer. For that reason, mother told to read very slowly and not to disturb him there. But then also, Anant was saying it is chance of a lifetime there. I must hear him and I should see him repeatedly. He was saying these words there. But mother also little bit disturbed, as he was not in a good condition and he was in need of a oxygen also. So he was in a very critical condition. We have come to know the information of this much in the first part, isn't it? Okay. Now let us move on to the second part there. I'll just read it first. Smitha bit her lip in self-approach. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor her parents could understand. But somewhere deep inside, Smitha had known the frightening truth that Anant was going to die. The word cancer had hung in the air. Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together, a small family of 4, to their home in Gaganpur. And he was only 15 and the best table tennis player in the school and the fastest runner. He was learning to play the sitar. They were both taking sitar lessons, but Anant was better than her, as in many other things. He was already able to compose his own tunes, to the astonishment of their guru. Then cancer had struck and they had come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. Whenever they came to Bombay, the family stayed with the Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. They had come with the high hopes in the miracles of a modern science. They told themselves that Anant would be cured at the hospital and he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. And he would play the sitar and perhaps would be a great sitarist one day. But his condition grew worse with each passing day, and doctors at the cancer hospital said, take him home, give him the things he likes, indulge him, and they knew then that the boy had not many days to live. But they did not voice their fears. They laughed and smiled and talked and surrounded Anant with whatever made him happy. They fulfilled his every need and gave whatever he asked for, and now he was asking to go to the concert. The chance of a lifetime, he was saying. When you are better, his mother said, this is not the last time they are going to play. Smitha stood at the window looking at the traffic, her eyes filled with tears. Her mother whispered, but you, Smitha, you must go. Your father will take you. When she was alone with Aunt Sushila, Smitha cried out in a choked voice, no, how can I? We have always doing things together, Anant and I. A walk in the park might make you feel better, said Aunt Sushila, and Smitha was grateful for a suggestion. In the park, people were walking, running, playing ball, doing yogic exercises, feeding the ducks and eating roasted gram and peanuts. Smitha felt alone in their midst. She was lost in her thoughts. Suddenly a daring thought came to her, and as she hurried home, she said to herself, why not? There is no harm in trying it.
It would be nice to go to the concert. I don't know when we will get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to her mother later, and her father agreed to get the tickets. So this is the reading part I have completed. Hope you have understood and enjoyed the reading. Let us move on to the explanation part now. Smita bit her lip in a self-approach. Here self-approach means blaming for ourselves there. ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಯೊಳಗೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತನ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಿತ ಜೋರಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ಲಲ್ವ, ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಆನಂದಿಗೆ. ಆಗ ಅವಳು ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆರಳು ಇಟ್ಕೊತಾಳೆ ಬಾಯೊಳಗೆ, ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊತಾಳೆ. ಅಥವಾ ತುಟಿನ ಹಿಂಗೆ ಲಿಪ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಿಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. ಸೊ ಅವಳು ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ತಾಳಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಹೀರೋಯಿನು ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹತ್ತಿರದ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವಳು ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಷಣ. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor her parents would understand them. So gravely refers to seriously. ಒಂದ್ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ರೋಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಶೇಕ್ ದಿಯರ್ ಹೆಡ್ಸ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಸಾರಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಅಂತ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ಆಡಿಸಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಪದನ. ನೈದರ್ ಶಿ ನಾರ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋನ್ ದ ಫ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ದಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನಂತ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವನು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. Because why means the word cancer had hung in the air. So the word cancer has hung ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅವಾಗಿನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಾನಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ 1 to 3rd ಅಥವಾ 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಾಯಿಲೆನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಸಮ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಫ್ ದೇ ಹವ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಒನ್, ವಿ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಏರ್ ಅವರ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್, ಈವನ್ ದೋ ಶಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್, ಆದರೂ ಅವಳು ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾಳೆ. ದಟ್ ಆಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ವುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟುಗೆದರ್, ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, 4 ಜನ ಇರುವಂಥ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಇರುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ 4 ಟು ದಿಯರ್ ಓಮ್ ಇನ್ ಗಗನ್ಪುರ್. ಅವರು ಎಲ್ಲಿನವರು ಅಂದರೆ ಗಗನ್ಪುರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ವಾಪಸ್ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಆಸೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 15, ಅವ್ನು ಬರೀ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್, ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ. ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರು, ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ವಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಸಿತಾರ್. ದೇ ವೆರ್ ಬೋತ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಿತಾರ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಸಿತಾರ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವೀಣೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅರ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಿತ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಅನಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದ್ದ. ಈ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪೋಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಗುರು ದೇ. ಗುರುನ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನದೇ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆವಾಗಲೇ ಅವನು.
ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಬಾಂಬೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಮಹಾರೋಗ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿ ಅವನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಕುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವನು ಬದುಕುಳಿತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ವೆನೆವರ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಬಾಂಬೆ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇಡ್ ವಿತ್ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಂಟಿ, ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸುಶೀಲಾ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು, ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾಳೆ. ಅವರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಆದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಳು ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಂದರೆ ರೂಮ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಕಾಯಿಲೆನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. They had come with high hopes in the miracles of modern science there. They refers to that is ಸ್ಮಿತಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ನಾವು ಬಿಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಶೋರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಶೋರ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಅನಂತ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅವರೇ ಅಂತಾರೆ ಅನಂತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವುಡ್ ಅಗೇನ್ ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ 4th ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವನು ಪುನಃ ನಡೀತಾನೆ, ಓಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ 4th ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವುಡ್ ಪ್ಲೇ ದ ಸಿತಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಸಿತಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಹ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೀಣೆ ಬಾರಿಸುವಂಥವನು ಸಹ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗ್ರೀವ್ ವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೇ. ಆದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಟ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಹೋಮ್. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರು ಸಹ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾರೆ, ಇನ್ನಾಗಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಲೈಕ್ಸ್, ಇಂಡಲ್ಜ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನ್ಯೂ ದೆನ್ ದಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಟು ಲಿವ್. ಆವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಿರ್ತಾರೋ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಓಪ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊತೀವೋ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ. ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಭಯಾನಕವಾದ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ದಿ ಅಫಿಯರ್ಸ್. ಅವರು ಯಾರು ಅವರ ಭಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಲಾಫ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಅನಂತ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನಾಗಲ್ಲ ಮುಂದಪ್ಪ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಾಳೆ ಹೋಗೋನು ಇವತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾಗ. ಸೊ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಅವ್ನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ ಸುತ್ತ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ನಕ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ಅವನನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್. ಅವ್ನಿಗೇನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹ ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಈ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಸೆನ, ನಾನು ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಇದೊಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಸೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ನೀನು ಇವಾಗ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗ್ತೀಯಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೋಗುವಂತೆ, ಇವಾಗ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಸ್ಟುಡ್ ಎಟ್ ದ ವಿಂಡೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಲಲ್ಲೇ ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅವರ್ ಐಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅವರ್ ಮದರ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್, ಬಟ್ ಯು ಸ್ಮಿತಾ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ, ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ, ಇದು ನೀನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯು ಗೋ ಅಂತೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ಮಿತಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice, "No, how can I? We have always done things together, Anant and I." ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಲೋನ್, ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಜೊತೆ ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಲಿ, ಹೌ ಕೆನ್ ಐ, ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಸಿತಾರ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತುಂಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಲಿ, ಅನಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ನಾವು ಅಲೋನ್ ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅಳು ಬರುತ್ತೆ. A walk in a park might make you feel better, said Aunt Sushila, and Smita was grateful for her suggestion. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಾ, ಒಂದು ನಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀನು, ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಟಿ ಸುಶೀಲಾ ಅವಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅವಳನ್ನು ಸಹ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋಗಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಡಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಏನೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಟಿಂಗ್ ಅ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟ್, ಆದರೆ ಅವಳು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯನೂ ಸಹ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಮಿಡಲ್ ಅಂತ. ಶಿ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಥಾಟ್ಸ್, ಅವಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಅವಳಿಗೆ? ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಅ ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ಹರಿಡ್ ಹೋಮ್ ಶಿ ಸೆಟ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್, ವೈ ನಾಟ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆರ್ಮ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೊಂದು ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. It would be nice to go to the concert. I don't know when we will get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar. ಸೊ ಹೌದು, ಇವಾಗ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಶಿ ಸೆಡ್ ಟು ಅ ಮದರ್ ಲೇಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಫಾದರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ದೇ. Got it? Have you understood till here? Hope you have understood. So you should read it, and a worksheet I will upload it. You should write that also. Got it? Thank you. Hope you are doing good.